اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف مشن کی پاکستان آمد. مشن ججوں کی تقرری، عدلیہ کی آزادی، بینکنگ، منی لانڈرنگ کا جائزہ لے گا. آئی ایم ایف مشن گورننس کے معاملات کا بھی جائزہ لے گا. آئی ایم ایف مشن 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا. ملاقاتوں میں جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل. آئی ایم ایف مشن 14 فروری تک اپنا کام مکمل کرے گا. آئی ایم ایف کے نمائندہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف جائزہ مشن قرض پروگرام پر بات چیت نہیں کرے گا. موجودہ ٹیم کا دورہ پاکستان تکنیکی حوالے سے ہے. قرض پروگرام سے متعلقہ مسائل کے علاوہ کوئی جائزہ شیڈیول میں شامل نہیں. نائب وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ. غزہ میں فلسطینیوں کی حالت ذات پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا. یو این سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے. اسحاق ڈار نے او آئی سی وزیر خارجہ کا احساس بنانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے آگاہ کیا. اسرائیلی وزیر اعظم کا فلسطینی ریاست سعودی عرب میں قائم کرنے کا بیان. سعودی عرب، امارات، کویت اور مصر نے نیتن یاہو کے بیان کو مسترد کر دیا. بیان کی مذمت کرتے ہوئے مصر نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر عرب ممالک کا اجلاس 27 فروری کو بلا لیا. سعودی عرب اور امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا. اماراتی حکومت کا کہنا ہے علاقائی استحکام صرف 2 ریاستی حل سے ہی ممکن ہے. دنیا بڑی معاشی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے. بحری شعبے میں غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک بحریہ امن مشقوں کے تیسرے روز امن ڈائیلاگ تقریب سے خطاب. کہا سمندری تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں ہمارا فرض ہے. تجارتی ٹیرف ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا امن ڈائیلاگ کا مقصد میری ٹائم سیکیورٹی کو لاحق خطرات سے آگہی دینا ہے. محفوظ سمندر خوشحال مستقبل کے عنوان سے امن ڈائیلاگ 60 ممالک کے نمائندے شریک. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل کھوکھر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، کرکٹ ٹورنامنٹس اور چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر تبادلہ خیال. ملک فیصل کھوکھر نے ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تکمیل پر محسن نقوی کو مبارکباد دی. محسن نقوی کی پنجاب حکومت کو کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں مکمل ہونے کی نوید بھی سنا دی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فاکن سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، توانائی، معدنیات، انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی. وزیر خزانہ کا پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کی خواہشات کا اظہار. 2025 میں پاک سعودی بزنس فورم ڈیجیٹل تعاون میں تاریخی پیش رفت. آئی ٹی وزیر شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیجیٹل اور اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دی جا رہی ہے. پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں 28% اضافہ 1.86 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں. لیپ 2025 میں پاکستان کی 100 سے زائد ٹیک کمپنیاں اور 1000 شرکاء موجود. پی ٹی آئی دور کی ایک اور کرپشن سامنے آ گئی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دور میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف. ڈی جی خان سے متعلق رپورٹ میں 23 کروڑ 40 لاکھ کے فنڈز میں خود بُرد. 23 کروڑ 40 لاکھ کی امداد میں سے 77% بجٹ عثمان بزدار کے ضلع پر خرچ ہی نہیں ہو سکا. پنجاب اسمبلی کے آڈٹ رپورٹس میں جاری بجٹ کو خرچ نہ کرنا بد انتظامی قرار. پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت 1500 اجتماعی شادیوں کا پہلا مرحلہ مکمل. دوسرے مرحلے میں مزید 1500 شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع. پنجاب دھی رانی پروگرام کے لیے درخواستیں آن لائن پورٹل پر جمع کرائی جا سکتی ہیں. درخواستیں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے ضلعی آفس میں بھی جمع کرائی جا سکتی ہیں.
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। FIA गुजरांवाला ने वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां गुजरांवाला, कसूर और लाहौर से की गई। मुलजमान ने बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर सादा लोग शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने दिन के औकात में कराची में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर सिर्फ रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहरों में दाखिल हो सकेंगे। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवरों की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी करार। कराची में ताजिर वकास के मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक होने का वाक़या। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है मकतूल वकास को 2 से 3 पुलिस एहलकार तशद्दुद का निशाना बना रहे। इस्माइली बरादरी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर उस्मान में होगी। गुज़श्ता रोज़ पुर्तगाल के शहर लिस्बन में मजहबी रसूमात अदा की गई। प्रिंस रहीम के मनसिब संभालने पर टैक्स हाउस असम्बली में खैर मकदमी करारदा मंजूर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए 22वीं इमदादी खेप रवाना। NDMA की जानिब से गजा, लबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की 23वीं खेप रवाना की गई। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु का 12वां यौम शहादत। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को भारत की तहाड़ जेल में फांसी दी गई। पाकिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज उनका यौम शहादत मना रहे। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने इलोन मस्क को सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ताकतवर दिखा दिया। टाइम मैगजीन ने सरे वर्क पर इलोन मस्क को ट्रंप के सदारती डेस्क पर बिठाकर दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इलोन मस्क बेहतरीन काम कर रहे हैं। USAID फ्रॉड महकमा है। कराची में थर्ड सफारी डेजर्ट ट्रेन मंजिल पर पहुंच गई। मुसाफिरों को मारवी स्टेशन के करीब पाक भारत बॉर्डर की सैर कराएगी। मुसाफिरों को मारवी स्टेशन के करीब मौजूद पाक इंडिया बॉर्डर का यादगार नज़ारा भी करवाया गया। ट्रेन हैदराबाद मीरपुर खास शोर से 0 पॉइंट पहुंची। रावलपिंडी में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब मिनी मैराथन का इनेकाद। मिनी मैराथन में 2000 से जायद शुरका की शिरकत। मैराथन को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया। रेस के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए गए। रेस लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी से शुरू होकर शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खत्म हुई। तीन मुल्की सीरीज जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। न्यूजीलैंड के टॉम लिथम, डेविड कॉनवॉय और विल यंग ट्रेनिंग में शरीक। जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड की टीमें कल कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 10 रोज बाकी। शायकीन को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का शिद्दत से इंतजार। टिकटों की फरोख्त जारी। क्रिकेटर साइम अयूब और अदाकारा हानिया आमिर की लंदन में मुलाकात। दोनों ने शायकीन के साथ तस्वीर भी बनाई। हानिया ने साइम को जल्द सेहतयाबी की दुआ भी दी। साइम ने भी हानिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अदाकारा नरगिस की लाहौर में मेयो अस्पताल में अदाकार लकी ढेर की इयादत। नरगिस की लकी ढेर को जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं। नरगिस के हमरा अदाकार हसन मुराद, तलत शाह और तौफीक गिलानी भी मौजूद थे। लाहौर में 30 साल बाद हॉरिसन कैटल शो मेला 14 रोज तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश समेत दीगर मुकाबले और तकरीबात मेले का हिस्सा। म्यूजिक एंड फूड फेस्टिवल भी होगा। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल नाइट और सूफी फेस्टिवल का एहतमाम भी किया जाएगा। और इल्म और अदब के मतवालों का जश्न। कराची लिटरेचर फेस्टिवल आखिरी रोज। साहिल किनारे जारी इल्म और अदब का रंगारंग मेला। आखिरी रोज 12 किताबों की रूनुमाई। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए किताबों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। सैयदा आरफा ज़हरा की खुसूसी निशस्त। थिएटर, मुशायरा और कवाली का तड़का भी आज शब को लगेगा।